सकल कर्ज नीलाद्रीनाथं जगदमधीशं चिदं स्वरूपं शरणेकनाथः श्रीनीलगोत्राधिपति वन्दे वरण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतो सनित्यं नीलाचलनिवासाय निर्वाय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च वन्देऽहं गुरुभ्ये नमः। वन्देऽहं गुरुभ्ये श्रीमद्भागवत संध्या समय आम चारिपद पाठ करवा और सागर आपण समस्ते सामने बोहार में नहीं पाठखंड करेंगे नहीं का धीरे के लागुनी का मुँह को जानते कथा मुँह को गीत धन एवं ज्ञान सो डिफरेंस टू वर्ड्स धन गोटे बाट ज्ञान गोटे बाट तेणु धन रोजगार कले मनुष्य चगला हेले धन पाठ चली ज्ञान अर्जन करे मनुष्य चगला हेले ज्ञान बड़ी स्पर्श करे से प्रत्येक महाप्रभु कराए आपण मैंने सत्संग बसला बेले चुपचाप धीरे जमी आप आगे पटुटी रही क्या चुपचाप चुपचाप ये गला आसवे ना जाइए से महाप्रभु क्या राजी हो छाड़ी हो चाली बोल ये जो आप राजी के मुझे बड़ा अधिकारी की संपादक की जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ
ବର୍ଷରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ କରନ୍ତି ମା ମାନେ ପୁରୀ। ଆମେ କହୁଛୁ କି ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବୁ ଆପଣ ଏମିତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। परम कारुणिक श्री जगन्नाथ महाप्रभु एवं जगन्नाथ कथामृत पिपासु भक्तवृंद माँ माने गुरुकुल पिला माने मंदिर समस्त पंडा परिजन सेवक वृंद अनुष्ठान कर्मकर्ता प्रिय प्रवासी वृंद प्रिय पशुराज कर्मकर्ता विद्या सभा संपादक समस्त मंडली एवं रामचरित मानस व्यास नारद वृंद रामचरित मानस ग्रंथ तथा तुलसीदास महाराज आदि आरंभ प्रथम दिन कार्यक्रम दीनानंद किंजन पदार्थ प्रिय काशीनाथ भाईना मोबाइल है नहीं पानी जल करते चुपचाप ये कथा में भाग्य थिले जीव को सत्संग मिले समति की सत्संग मिले कुसंग मिले तामसिक संग मिले राजसिक संग मिले सत्संग मिले बाल भाई जय देखो शिवरात्रि प्रिय भाई क्राइम ब्रांच सुंदर आउ भगवान जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ कथा प्रसंग भाग्य थिले जीवन को सत्संग मिल समझने की मिल सत माने भगवान संग बनते मिलन भगवान का संगे कथा हवा भगवान का कथा आलोचना करवा भगवान का प्रिय लोक संगे एकाठी बसिवा ताको सत्संग सत्य मनुष्य तीन जगार रुहे प्रथम जीवा द्वितीय कर्ण तृतीय चक्षु से सारे आमको पिला पाठ पढ़ा सत कौच तो सतर कौटी कौची जीवा सत शुणिच तो कौटी शुणी आ सत देखी तो कौटी देखी सत सदाबले शुणी तार हूँ श्रवण श्रवण रणे नाम श्रवण कुमार कुमार माने यौवन श्रवण माने शुणा भगवान कथा शुणा सत कथा शुणा से व्यक्तिर सदा यौवन पड़ता है वो राम देखा कहानी माने जानी कथा कहानी माने सुंदर लोक या से विषय में बाप भाई बस पान पाठ पढ़ी चुबा दे पान खाऊ बसिके कहनी पान खाऊ केदिन सत्संग सत्संग लोक गोटे स्वतंत्र स्थान नब स्वतंत्रता ये मुझे आप पान खाऊ ये सांसा गोटे माँ मत भद्रक मंडल भल पान खाई कथा प्रत्येक कारण मन भरी एक आप मन को जो कार्य लगे मन सागे सागे से जगह उछेद नहीं तेणु मन को स्थिर करने इंद्रिय समस्त को व्यवहार कथा गुड़ी नष्ट करने पड़ो आसन देखा सत्य मनुष्य तीन जगार रुहती प्रथम हूँ जुहा जुहा द्वारा मनुष्य प्रथम बंधु स्थापना करे जुहा द्वारा जीवर कौन हुए ना आनंद प्रेम कथबार्ता सुंदर हुए जुहा द्वारा जगतर जिते मंगल कार्य सब जुहा द्वारा कार्यक्रम हुए से जुहा जो संदेश हुए भगवान को तीन टा जिन दिखती प्रथम भक्ति द्वितीय ज्ञान तृतीय वैराग्य जहाँ असंतोष जुआ भगवान को तीन जगह को कथा मंथन करते तार कान मुंडा तेणु माँ जिते चालू थाए से दोली में खेलना भाई लगे कारण पिलार मुहटा तलू थाए पाद दीटा उपरकू थाए से उदान पाद उदान माने उपरकू पाद थाए एवं से दशमंत लिखिले ओलटा वृक्षे खेलुची लोटनी पारा अटा काटी पिंजर न पड़े धरा गीत नुहे आम जेहेतु आम से विषय जाने गीत आगे स्टाइल पे बोला आम निजे ना ओलट आम से ओलट वृक्ष सबू गचर चेर तलू मनीष गच चेर उपरकू ओलट वृक्ष से भगवान सिद्धांत 7 मास 10 मास पर्यंत कहले जिते 7 मास आम सब माँ गर्भ में रहू
ମାନେ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏ ଶିଶୁ କୋମଳ ଶିଶୁକୁ କାନ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଦନ୍ତନ କରନ୍ତି। ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରି ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ ତାକୁ ଲାଗେ ଦୋଳି ଖେଳିଲା ଭଳିଆ ସେ ତାର ଦୋଳି ଖେଳି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଆରାମ ଲାଗେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇପଡ଼େ ମା ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ସେତେବେଳେ କୁରୁମ କୀଟି ମାନେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଏ କଷ୍ଟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ମତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠିକାର ବେଳେ ଭଗବାନ ଦିଏ ଭଗବାନ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଝେଇବେ କହିଦଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ 7 ମାସ ଠାରୁ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଶିଶୁ ଆମେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଆଉ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲା ପରେ ଆମର ଦୁଃଖ ରୋଗ ଶୋକତା ଭିତରେ ସବୁ ନିବୃତ୍ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ସେଇଠି ଆମେ ନମସ୍କାର ଶିଖିଥାଉ। କୋଉଠି? ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ। ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ତା ହାତ ଦିଟା ଏମିତି ଧରିକି ପଡ଼ିଥିବ ତଳେ। ସେ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ନା, ସେ କାନ୍ଦିବନି। ସେ କ୍ରନ୍ଦନ କରେ ନା, ସେଇଠି ପଡ଼ିଥିବ। କେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବ? ଯେତେବେଳେ ନାଭି କଟାଯିବ ପିଲା କୁଆ ବୋଲି କାନ୍ଦିବ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମାଙ୍କର ନାଭି ଦେଶରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦରୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭିରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ମାଙ୍କର ନାଭିଟା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦେଶ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନାଭି ଦେଶରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ନାଭିକି ଛେଦନ କରାଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନାଭି କମଳୁ କଲୁ ଜାତ ତୋତେ ଭଣ୍ଡିବେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯୋଉ ମଣିଷ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭଣ୍ଡିବେ ନା କେମିତି? ତବେ କାମ ଅଛି, ଆଜି ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା, ଘରେ ଆଜି ହେଲା, ସେ ଭଣ୍ଡିବେ। ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଭଣ୍ଡୁଛି କି ନାହିଁ। 10 ମାସ ସ୍କନ୍ଧକ ଉପରେ ଗାଇଛି ନାଭି କମଳୁ କଲୁ ଜାତ ତୋତେ ଭଣ୍ଡନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭଣ୍ଡିଲା କଥା। ଆମେ ସେଇ ମା ଭଗବାନ ପାଖରେ କଥା ଦେଇଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆସିଲେ ଏଇ କାମ କରିବୁ। ଏଠି ଜନ୍ମ ଏ ସଂସାର ସୁଖ କେତେ ନା 4ଟା, ଦୁଃଖ କେତେ ନା 4ଟା। ଦୁଃଖ ହଉଛି ଜନ୍ମ ହଉଛି ଦୁଃଖ, ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଦୁଃଖ, ଜରା ହଉଛି ଦୁଃଖ, ବ୍ୟାଧି ହଉଛି କର୍ମ ଦୁଃଖ। ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଉ, ମଲା ବେଳେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଉ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ବେଳେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ପାଉ, ରୋଗରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉ। ଏଠି ସୁଖ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହଉଛି ଜନ୍ମ ହଉଛି ଦୁଃଖ, ଜନ୍ମ ହଉଛି ଦୁଃଖ। ଆମର ବିବାହ ବେଳେ କହିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ବର୍ଷ ତାର କୋଉଠିକି ଏ ଯୋଉ ବାଘମଙ୍ଗଳା କଣଟା ପାଣି ସବୁ କହିଲେ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲା ମନ ପଡ଼ିଲା ଗାଡ଼ିରେ ବସେ ନେଇକି ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ନନା ଥିଲେ ଚାଲିଗଲେ ମନ୍ତ୍ର ପରିମଳ ହୁଳ ବୁଢ଼ୀ ପର କାଳି ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟରେ ହରି, ତ୍ରେତୟାରେ କାଳି, ବ୍ୟାପାରରେ ହୁଳ ବୁଢ଼ୀ, କଳିଯୁଗରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ଗୋଳାକଳି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖା ହେଲେ କହନ୍ତି ହରି ବୋଲ। ହରି ପ୍ଲସ ବୋଲ ଇଜିକାଲ ଟୁ ହେଲା। ହରି ବୋଲନ୍ତେ ହରଣ, ବୋଲ ବୋଲନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଯାହାର ହରି ନାମ ହେଉଛି ହରି। ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ ହରି ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ରୋଗ ଶୋକ ସବୁ ହରଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ହରି ବୋଲ। ଏଇଟା କୋଉ ଯୁଗରେ ଲୋକ କହୁଥିଲେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ହରି ବୋଲ ହେଲା, ହରି ବୋଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଆଇକେ ହେଉଛି 21 ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ପର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ପର ଭାଇ? 1 ଲକ୍ଷ। ଉଚ୍ଚତା କେବେ କେତେ? 21। ସେଇଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଖୁଛ କେତେ ହାଇଟ୍ ତ। ଆଜି ସୁନାବେଶ ହଉଛ ଦେଖୁଛ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଦ ହେଇଥିଲେ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖେ, ଆଉ ସେ ପାଦକୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖୁ, ଦେଖିଲା ବେଳେ ଜଣା ପଡ଼େ ସେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକ ସେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହେଇଥାଏ। ସବୁଠୁ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ କୋଉଠି? କଳିଯୁଗରେ ଲୋକ ଛୋଟ। ଏ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଛୋଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ। ସେ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲା, ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି କେଉଁ
केउं जगारू मो बापा को मो माँ सबुदिन प्रणाम करती। प्रणाम होची चारि प्रकार। प्रथम होची ओलगी, द्वितीय होची नमस्कार, तृतीय होची प्रणाम, चतुर्थ दंड प्रणाम। प्रथम ओलगी। ओलगी कहले गोटे माँ पाखे ना गोटे माँ सदाबले मुंडे लुगा दे से 3 जन को ओलगी हुए। आ पिता माता गुरु किंबा गोविंद किंबा स्वामी ये 4 जन व्यक्ति को सदाबले ओलगी मुंडटा पाद तले लगे ओलगी। जो माँ मैंने ओलगी करंगी मुंडे खराब कथा चिंता आसे ओलगी मुंडे सदाबले जगन्नाथ महाप्रभु वर्ष सारा 365 दिन 362 दिन माँ मान लुगा पिंधती आ सदाबले से मुंडे लुगा देख रही था। ଆପଣ କେବେ କାଶୀମାନେ କାହିଁକି ରହିଥାନ୍ତି? 7 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ମାଁ। 1 ନମ୍ବର ମାଁ ହେଉଛି ଜନ୍ମଦି, 2 ନମ୍ବର ମାଁ ହେଉଛି ବାକ୍ସକୀ ମାଁ, 3 ନମ୍ବର ମାଁ ହେଉଛି ଧରିତ୍ରୀ ମାଁ, 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀକି ମାଁ କୁହାଯାଏ, ଗୁରୁଙ୍କର ପତ୍ନୀକି ମାଁ କୁହାଯାଏ, ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀକି ମାଁ କୁହାଯାଏ, ଗୋ ମାତାକୁ ମାଁ କୁହାଯାଏ, ଗଙ୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ମାଁ କୁହାଯାଏ। ମାଁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଁ ଆମେ କାହିଁକି ଡାକୁଛେ? ମାଁର ଡାକର ଯଥାର୍ଥ କଣ? ମାଁ ରଥ ମାଟି, ଆରଥ ଆଲୋକ। ଏ ମାଟି ଶରୀରକୁ ଗୋଟିଏ ମାଁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ି ନା ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାଁ। ମାଁର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶକ୍ତି। ମାଁ ଆମେ ବେଶୀ ଖାଇଲେ କହୁ ମାଁ ଲୋ, ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଲେ କହୁ ମାଁ ଲୋ, ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲେ କହୁ ମାଁ ଲୋ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ କହୁ ମାଁ ଲୋ, ଆଉ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ କହୁ ମାଁ ଲୋ, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଗଲାବେଳେ କହୁ ମାଁ ଲୋ, ବେଳେ ବେଳେ ଭିଡ଼ି ମୁଡ଼େଇଲେ କହୁ ମାଁ ଲୋ। କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ କହୁଛୁ ମାଁ ଲୋ ମାଁ ଲୋ ମାଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟ ମାଳ ମାଳ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଗଲାବେଳେ ମାଁ ଘରେ ରହୁଛି, ସେ ତାକୁ ନ ନେଇକି ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ପଳଉଛି। ଏଇ ତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ମାଁକୁ ବି ମନେ ରଖିଥା। ସେ ବିଷୟରେ ଅନେକ ମାଁ କହିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ମାଁ ପୋଷାକରେ କହୁଛି ଆରମ୍ଭ କଲି ତ ମାଁ ହେଲା। ତେଣୁ ମାଁର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ। ମାଁର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ହେଲା। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମାଁଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆମ ଦେହରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାଲୋ 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 এটা ମୁଁ କହୁନି, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ମା ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ବିବେକାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ବଡିରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେବ। ନା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ନା ଶକ୍ତି ହିଁ ଜୀବନ। ଦୁର୍ବଳ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ। ଯାହା ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ସେଟା ମୃତ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯାହା ଜୁହାରେ ମା ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପୁଅକୁ 3ଟା ଜିନିଷ ମିଳେ। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବସ୍ତ୍ର, ତୃତୀୟରେ ବାସଗୃହ। ଏଟା ମା ହାତରେ ଅଛି। ଆଉ ଥରେ କହିବି, ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ 3ଟା ଜିନିଷ ପୁଅକୁ ମିଳେ। ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବସ୍ତ୍ର, ତୃତୀୟରେ ବାସଗୃହ। ବାପା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ପୁଅକୁ 3ଟା ଜିନିଷ ମିଳେ। ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଭଗବତ ବିଜ୍ଞାନ, ତୃତୀୟରେ ନିରୋଗତା। ଏଟା ବାପା ହାତରେ ଥାଏ। ବାପା ଆଶୀର୍ବାଦ, ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଇହଜଗତ ମଙ୍ଗଳ। ବାପା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ମଙ୍ଗଳ। ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ମଙ୍ଗଳ। ମନେ ଚିନ୍ତା କର ମୁଁ କେଉଁ ମଙ୍ଗଳ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୋର ଘରଟା ଯେଉଁ ଜଣ ଯେବେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନିବେ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିବେ, ଦେବତା ଦେଖେ ଡାକିବେ ଇଆଡ଼େ ଆମକୁ କେହି ଡାକୁନାହାନ୍ତି। କି ବର୍ଷର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବହିଛୁ ଭୁଲଟା କୋଉଠି ଦେଖ ଟିକେ ବୁଢା ହେଲାଣି, ସେ ପଞ୍ଚାବରେ ରହିଛି ପାସ୍ କରୁଛୁ। ସେ କଣ ଗୀତାରେ କହିଲେ କ୍ଷିପ୍ରଂ ଭବତି ଧର୍ମାତ୍ମା ଶାଶ୍ୱ ପ୍ରଶାନ୍ତି ନିଗଚ୍ଛତି କୁନ୍ତି ହି ପ୍ରତିଦାନି ମମ ଭକ୍ତ ପ୍ರಣଶ୍ୟତି। ଭଗବାନ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ନା କଣ ପଛକୁ ଆଉଛି? ସଦାବେଳେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେ ପଛକୁ ଯିବେନି। ସଦାବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାଇଁ, ଆଗକୁ ଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ
ଜୀବକୁ ଅନେକ ଶକ୍ତି ମିଳେ ହେଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ। ସେଇଠି ବି ଜଣେ ମା ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ବଡୁ ପାତ୍ର ନେଇ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। ଗଙ୍ଗାର ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗରୁଟାକୁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ମାଟି ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର କରି ତାକୁ ମାଜନ୍ତି। ମାଜିକି ସେଇ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଧୁଅନ୍ତି। ସ୍ନାନ ତର୍ପଣ ସରିଲା ପରେ ପାଣି ଢାଳିରେ ଧରିକି ସେ ରାମତାରକା ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେବପୂଜାରେ ଲାଗନ୍ତି। একথা রামকৃষ্ণ পরমহংস বিবেকানন্দকে କହିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ହଁ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କଲେ ପାଣି ଆଇଲେ ଘରେ ପୂଜା କଲେ। ନାଇଁ 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 ସେଟା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲୁଚିକି ରହିଛି ନା ସେଟା କଣ ନା ଗଙ୍ଗା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଭଗବାନ କହିଲେ ଶରୀର ଗୋଟେ ହଉଛି ଗଡୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ହଉଛି ପାଦରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗଙ୍ଗା। ଭଗବାନ କଥା ହଉଛି ଗଙ୍ଗା ତା ନାମ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା। ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଏ ଶରୀରର ଗଡୁକୁ ତାକୁ ଭଲ କିଣି ମାଜ ତାକୁ ମାଜିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଦେହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ମାଜିଲେ ସେମାନେ ଡାକିବେ ଆଇଲା ଏଇଟା ତ ମଜା ନାହିଁ। ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ठीक ना नहीं। हमें चिन्ह विषय में क्लास कराने हम गुरुजी महाराज शिक्षा देते प्रथम सुंदर शरीर तैयारी कर तुम्हें जीवात रखने देवता डाकी आएगा जीवात रखने ये भी रखते डाकी बात आपको देह कुछ तो है ना बिल्कुल नहीं। देवता माने बहुत सुंदर देवता माने बहुत चालाक देवता माने बहुत चतुर से भात डाल ना पटा कि नहीं खाते से मान अमृत खाए ना मरी में ହେଲା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ମଲିନ ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦେହର ଫୁଲମାଳା କେବେ ମଲିନ ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ଦେହର ଛାଇ କେବେ ଛାଇରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ପଡ଼େ ତାଙ୍କ ପାଦ କେବେ ତଳକୁ ଲାଗେ ଆଉ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ସେ କେବେ ଆସନ୍ତିନି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହଉଛି ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଠି ଅଛି। ଏଠି ଯିଏ ଆସିବ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଏଠି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମତ୍ସର ଅହଙ୍କାରକୁ ସଦା ହୋଇଥାଏ। ବାତ ପିତ୍ତ କଫରେ ଶରୀର ତିଆରି ହେଇଛି। ମଲା ବେଳକୁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଦେବେ ବାତ ହଉ କଫ ହଉ ପିତ୍ତ ହଉ। ଏ ତିନିଟା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ। କହିଲେ ବାତ ପିତ୍ତ କଫରେ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଇଛି। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମଦ ମତ୍ସର ଅହଙ୍କାର 6ଟା ଗୁଣ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ୟା ଦେହରେ ମଳମୂତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଦେବତା ମାନେ କେବେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ଆମେ କହିବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖୋଲିବ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିକି ଦେବତା ବସି କେତେ କଥା କହିବ। ହଁ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମକୁ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସେଇଠି ବି ରାଜା ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ହାତରେ କାହିଁକି ଲୋମକୂପ ନାହିଁ ହେଲା। ସେଇଠି ସନ୍ଥ କହିଥିଲେ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ନଖ ଏବଂ ଲୋମ ଏବଂ କେଶ ଲୋମ କେଶ ଏବଂ ନଖ ଏ ଦିଟା ହଉଛି ଗଳମୂତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଲା। ଏ ନଖ ଏବଂ କେଶ ଦିଟା ହଉଛି ମଳମୂତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯେମିତି ମଳମୂତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ ଏ ଦିଟାକୁ ସଦାବେଳେ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ତାକୁ ଦିଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏ ହାତ ପାଦ ହାତରେ ଭଗବତ ସେବା ହୁଏ ସାଧୁସନ୍ଥର ସେବା ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରାହୁଏ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ହାତରେ ଧରାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଫୁଲ ମାଳା କରାଯାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ତାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ହାତରେ ସେଇଠି ବି ଲୋମ ନାହିଁ। ଆଉ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଜୀବ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରେ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯାଏ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ। ସେଇ ପାଦରେ ତାର ମଳମୂତ୍ର ରୂପକ ଲୋମ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ଟିକେ ମନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରବାଲା ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛି ହାତରେ ପାଦରେ ଦେଇ ତମେ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉପର ଆମେ ଗଲା ପରେ ପଚାରିବେ କେତେ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲ ନା ଯାଇନୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ମନ୍ଦ ଶରୀର ପାଇବ କିଏ ହବ ମନ୍ଦ ଶରୀର ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ଏଠି କିଏ କାହାର ସାଙ୍ଗ ନୁହନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ଏକା ଆଇଲା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ଦେହରେ ବଳ ଥିବା ଯାଏ ସବୁରି ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥାଏ ଦେହର ବଳ ଗଲେ ସରି କେହି ନୁହନ୍ତି କାହାରି। ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ ନା ତମକୁ କେହି ପଚାରିବେନି ବସ ବହୁଥିଲି ଉତ୍ତର କରେ ବସ ପିଲା ବନ୍ଦ ନାଇଁ ଏଟା ମନରେ ପିତା ଆପଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଭବସାଗର ହଉଛି ତିନିଟା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଲୁଣି ସାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭବସାଗର ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାବସାଗର। ଲୁଣି ସାଗର ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କର ବାପଘର ବଡ଼ଙ୍କର ଘର ଆକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜନ ସମୁଦ୍ର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଟା ହଉଛି ଜନ ସମୁଦ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଭାବ ସମୁଦ୍ର ଯୋଉଟା ସତ୍ସଙ୍ଗ କରାଯାଏ ଏଇଟା ଭାବ
କଳିଯୁଗରେ ଭାବ ସମୁଦ୍ରରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କମ। ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ଜନସମୁଦ୍ର ଅଧିକ ହେଲା, ଏତେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ନ ଲାଗୁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଋତବରେ ସମସ୍ତେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ମ, ଶଲ୍ୟ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏକାଠି ଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ, ଏବେ କବାଟ ଟିକିଲେ ତାଙ୍କର ସଂକେତ ଦେଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ୱାର ଦେଲେ, ହଠାତ୍ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ, ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନମସ୍କାର ହେଲେଣି, ପଚାରିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ଏଠି ଆସିଛ? ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ନା, ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଓଳଗି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନମସ୍କାର, ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଣାମ, ଚତୁର୍ଥରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ। ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ନମସ୍କାର କରୁନାହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ଦେବତା ନୁହେଁ, ଏ ଜଗତର କୌଣସି ସଫଳତାକୁ ମିଳେ ନା। ସେଇଥିରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦିନକୁ 1000 ନମସ୍କାର କର, କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁଣ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ। ଆପଣ ନମସ୍କାର କରୁନାହାନ୍ତି, ମନର ଅହମିକା ଯିବନି, ମନର କ୍ରୋଧ ଯିବନି, ମନର ସନ୍ତାପ ଯିବନି। ନମସ୍କାର ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ ମନର ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଗଲେ ସବୁ ଗଡ଼ିଯାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ରହିছে, ଲଗା ହେଇଛି ଟେକି ବହିନା ସେ ଟେକି ଟଣ୍ଡେ ରାଧେ ରାଧେ ମୋଦେ ଶ୍ୟାମ ସେ ମିଲା ରାଧେ राधे राधे मुझे श्याम से मिला दे, राधे राधे मुझे श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे, गंगा लाला को मिला दे, श्याम से मिला दे, गंगा लाला को मिला दे, राधे राधे मुझे श्याम से मिला दे, राधे राधे मुझे श्याम से मिला दे। भगवान की कल्याण बहुलानंद कुमार सदाबले मुझे आमे जयगान कला ऊपर को हाथ देखिबा, देखिबा समस्त देखिबा मुआ बहुलानंद कुमार समस्त देखिबे। हाथ टेकिले समर्पण, हाथ न टेकिले कृपण। जो माने हाथ टेकंती नी बड़ ताको हराण हराण। तमर अधा मोर अधा, तमे जदि अधा न खाइब मु जानि सोई पड़िबि। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ ମୁଁ କଥା କହିବି, ତେଣୁ କଥା ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ 4ଟା ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ନା ସର୍ତ୍ତ 4ଟା କଣ? ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ, ମୁଁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମା କରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ, ତମେ ମୁଁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଶୋଇବୁନି। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବୁନି। ଚତୁର୍ଥ ସର୍ତ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବୁନି। ଯା ଏ 4ଟା ଯଦି ହଁ କଲେ ମୁଁ କଥା କହିବି। ଯେତେ ମା ମାନେ ରହିଛ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ପାର୍ବତୀ ସ୍ୱରୂପା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ବକ୍ତା ଜଣେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ କରିବେ ହେଲା। ସବୁ ମା ମାନେ ଅନେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ମୋ ଆଖି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ନା, ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବର୍ଷ, କାହାକି ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି, କିଏ ଭିତରେ ଆଇ ମାରୁଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିବେ ଯିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ ହେଲା। ଶରୀରକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା, ଶରୀର ରହିବନି, ରହିବ ନା। ଶରୀରକୁ ସଦାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରକୁ ରଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ, ଆପଣ ଶରୀର ପ୍ରତି ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରହିବେ। এটা ସରି ସରି ଯିବ, এটা ରହିବନି, ତା ସମୟ ଆସିବ ସରି ସରି ଯିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି 4ଟା ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଥମେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ତୃତୀୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ଚତୁର୍ଥରେ ହରିଓମ ହେଲା। ପ୍ରଥମରେ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା, ତୃତୀୟରେ ବୃଦ୍ଧ, ଚତୁର୍ଥରେ ହରିଓମ। ବାଳୁତେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଥମ, যৌবনে ধন অর্জন, তৃতীয় হরিভজন, চতুর্থে শিবসায়ন গমন। বালক সমୟରେ ବିଦ୍ୟା ପଠନ ହେଇନାହିଁ, ତୁମକୁ ବିଦ୍ୟା ମିଳିବନି। ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟା, ଗୋଟେ ଅବିଦ୍ୟା। ବିଦ୍ୟା ସର୍ବତ୍ର ଭୂତଳ, ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ପଢିବ ତାକୁ ସୁନାମ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ। ବିଦ୍ୟା ଯେ ନ ପଢିବ, ଅବିଦ୍ୟା ମାନେ ବନ୍ଧନ, ସଦାବେଳେ ଘର ଦ୍ୱାର ନାତି ନାତୁଣୀ ବାନ୍ଧିକି ପଡିବ। ଆସୁନ
ମୂଳ ନାଇଁ ମା ଦେଖୁନା ମତେ ବି କହୁଥିଲି ମୁଁ ଚାକିରି କଲାବେଳେ 5ଟା ବେଳେ ପଳାଏ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଅଶୋକ ସେନ ହେଲା। ସେଦିନ ମୁଁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି, ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଦୋଳମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ମା ଭାଇମାନେ ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ କାଶ ଭାଇନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ ମା ଭାଇମାନେ ନାଁ ସବୁ କେତେ ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ପିଢ଼ି ହେଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ମୋ ନାଁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମତେ କିଏ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲେ, କାହିଁକିନା ପଣ୍ଡିତ ବାବା ବିଗ୍ରହ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଗୁରୁକଳ୍ପ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମବଂଶୀ ସଦାଶିବ ରଚନାରେ ଆମେ ତାକୁ 4 ବିଗ୍ରହ ବଞ୍ଚେଇଥିଲୁ କୋଟି ଦୋଳମୁଣ୍ଡେ ସବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନାଁ ରହିଗଲା, କଟି ପାଇଲାନି। ସେଇ ପଣ୍ଡିତ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଗଲା। ଏଇଟା କାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା? ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନାଁଟା ସେଠି ରହିଲା। ସେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିବେଦନ କହିବା କଥା, ଆଉ ଅନେକ କଟକରୁ ଆସିଲେ ଚାକିରି କରି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି କରି ଆସିଥିଲି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଛି, ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଅନେକ କଥା ହେଇଛି। ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦାନ ପାଣି ଦେଲେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ସୁନା ଖାଇ ଆମେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲୁ, ଗୋଟେ 1 ତାରିଖରେ ପେନ୍ସନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭଗବାନ କୃପା କରିଦେଇଛନ୍ତି ନା ଦାନା ପାଣି, ନାଇଁ ଦାନା ପାଣି ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। କେତେ ଆସନ୍ତି, କେତେ ଗଲେଣି, କେତେ ଯିବେ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଗେ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେତେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକଉଛନ୍ତି କାଶି, ଯାଉ ତୁମେ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋର ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କାହିଁକି? ଜଗନ୍ନାଥ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ହରିଭକ୍ତକୁ 3ଟା ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବୁଢା କରନ୍ତିନି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ କରନ୍ତିନି, ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କ ଅଭାବ ରଖନ୍ତିନି, ଚତୁର୍ଥରେ ଆନନ୍ଦ ରଖନ୍ତି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଣୀ ହେଇନା ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ କାହାର କରୁଛୁ ଗୋଟା ଯାକ ଏଇ 4 ଫୁଟ ତାପରେ 4 ଭିତରେ ପଡୁଛି। ଏବେ ତମେ ବାହାରୁନ, ଦିନେ ତମ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟେକି ନେଇକି ଦ୍ୱାର ମୁଣ୍ଡରେ ଧୁଆ କୋଉଠି ଆମ ଦ୍ୱାର ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉଠି ଚପଲ ଖାଇଛି ସେଇଠି ଶୁଆ ନାକରେ ଯେତିକି ଧୂଆଁ ଦିଆବ ତାର ଟେକି ମୁଣ୍ଡରେ ନାଇଁ ତାକୁ ମନେ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଗୀତାରେ କୁହନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଉଛି ଅଳ୍ପ ପବିତ୍ର, ବୈଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର, ଶୂଦ୍ର ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର, ଚଣ୍ଡାଳ ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର, ନାରୀ ହେଉଛି ଅପବିତ୍ର। ଏ ଅପବିତ୍ର ଶରୀର ପାଇଲା ପରେ ଯଦି ସେ ହରି ଭଜନ କରୁନାହିଁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଧରିବା ତା ମନରେ ଧରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମନେ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପଟି ସପନ କୋଟି ଜୀବ ସମସ୍ତେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ, ମଣିଷ କେବଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେ, ସମସ୍ତେ ପରିବାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ, ମଣିଷ କେବଳ ପରିବାର ଭିତରେ ଥାଏ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଛାତ ତଳେ ଫ୍ୟାନ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ରହି ଏସି ପାଖରେ ରହି ଗରମ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଖାଇକି ଆଇଟମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଲୁଗା କପଡ଼ା ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ନାହିଁ ନା ଆଉ ଚାଲୁ ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ମଟର ମିଳୁଛି ଆଉ ଚାଲୁନି ତ ସେ ଆଉ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ କେବଳ ଚାଲୁଛି ଯେହେତୁ ଗାଡ଼ି ଶିଖିନି ମୋର ବସିବି ନା ଆମର ଶିଖିବେ ସାଇକେଲ ନଉ ଚଲୁନି ହେଲା। ତେଣୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କେବଳ ଗୋଟେ ହତଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଶିଖି ଜାଣି କ୍ଷମା କରି କହିବି ଲାଭ କରୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମୋ ଆଗରେ ଜଣେ ଭାଇ ସାର କହିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତି ପଣ୍ଡିତ ରିଟାୟାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ଭାଇ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ସଦାବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି, ଭାଇନା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଏ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ସକାଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ 14 ଯାଉ, ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଆମେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ, ଗାଡ଼ି ଧୋଇକି ଛଅଟା ଚାଲୁ ପରେ ଗାଡ଼ିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିଛି ଅମୃତ କଥା ସେ ସାର୍ କାଳେ ମାଗୁର ଆମିଷ ଖାଉଥିଲି, ଯେବେ କାଶ ଭାଇନା ଆସିବ ଆମିଷ ଖାଉନି, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ, ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ସକାଳ ଗୀତା ପାଠ କରିବା, ଖାଇବା ପିଇବା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମରେ ଇଏ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, କିଛି ଦିନ ରହିବା, ଗୋଟେ ଭଲରେ ରହିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କିଛି କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ସେ ସଂସାରଟା ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ କରେ ମା ମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ବେଶୀ ପୁରା ସମସ୍ତ ମା ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭରତଜୀ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ଭରତ ଛାଡ଼ିଲେ ମାତାଙ୍କୁ, ବିଭୀଷଣ ଛାଡ଼େ ଭ୍ରାତାଙ୍କୁ। ଭରତ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ? ମା। କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ? ମୁଁ 5 ମାସ ଖଣ୍ଡିଆ କରିବି ତମର କାହାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତଥାପି ଜୀବନ
मोर रामचंद्र गीता भागवत स्वप्न अलग कहानी कहानी तो मतलब जीवन कहानी जीवन परिवर्तन हुए केते परिवर्तन हो लौटिक दर्शन है ना से जीवन परिवर्तन कर मु 3 वर्ष गोटे जगह रही 15 गाँव सब भागवत प्राय समस्ते निरामिष भोजन एकादशी व्रत समस्ते जड़े जड़े निहाती जन बाबदे 24 घंटा से आलकोहल पीकी रोते सुंदर चेहरा स्त्री दिन मत काशमाइला सारू जगत रे मन सब थिला घर घर सब थिला कि मु जहाँ हाथ धरती से प्राप्त था आज जाऊँ बहुत परिवर्तन है उत्तम संगे संग जानो से करे उत्तम आचार इन संग दे इन बुद्धि असी बोलंते दयारे दिया जते मां भाई माने मागे बसिच का कोटे परिवर्तन करेनी तो नाही बोलेनी ये परिचय हिसाब ता पाके रख परोपकाराय स्वर्गाय पर उपकार करे स्वर्ग माने सुख सुख प्राप्ति हुई है से में जगन्नाथ महाप्रभु प्रसंग कोई कथा पिलाटी पचारिला मां मु प्रत्येक दिन साधु बाबा को नमस्कार करे है अन्नपूर्णा मां कॉपी को रखी जी साड़ी की गोते नहीं अला हम सब आगे मुंडे पाला करतेली सेती पाला भूमिका का प्रवचन भूमिका है प्रवचन का कहा जाए प्रवचन अन्य नाम उत्कृष्ट वचन प्रमाण होती प्रवेश करिबा प्रमाण होती प्रवर्तिबा है प्रमाण प्रवर्तिबा अन्य को प्रवर्तिबा अपना एपटे प्रवेश करंतु एवं प्रवचन होती उत्कृष्ट वचन से वचनटा साधारण लोक अपेक्षा कथा टिके उच्चर उन्नत मान हवा दरकार नै बा सेटा प्रवचन सेठी पाई से मां पचारिले जे तुमे नमस्कार कोठी शिखिल ना नमस्कार शिखिली मो मां प्रत्येक दिन बाबा को प्रणाम करंती है जेते मां माने आगे होइछ ए तो करना हम नहीं कि तुम करना क्या कहता ना का करना लेबे अंता आंतु हम घरे हेइ छी लोग हम एले मने एक मेडिकल आलिशन करते इंजेक्शन दे कारण जेते इलेक्ट्रिसिटी कोठा होची हीराकुद डैम आपण हीराकुद संगे संपर्क नहीं कि देखि ना खाली एही प्रोजेक्ट बुझी जाउछन आज आटा लाइन है हला नहीं स्त्रीर मुख्य के तार स्वामी तार होची स्वामी ए सेही पाई स्वामी होची सर्वसामर्थ नाथर अन्य नाम होची त्राण करता नहीं सीता रामचंद्र मानसरे पहले जीवन रे केमती चलिबो रामायण पढ़ जीवन रे कोन करिबो गीता पढ़ आ जीवन रे केमती मरिबो भागवत पढ़ गीता पढ़िबो सकाळे रामायण पढ़िबो मध्याह्न रे भागवत पढ़िबो संध्या रे तेणु श्रीमद् भगवत गीता रे रामायण होची 7 कांड कांडर अन्य नाम होची घटना तेणु अनेक घटना थिबारु तार होची रामायण रामा बोलते सीता यणन बोले चिंतन करिबा तेणु से रामायण को चिंतन कले सीता को चिंतन कले राम मिलती राधा को चिंतन कले कृष्ण मिलती किंतु लक्ष्मी की चिंता कले जगन्नाथ मिलिबे आ नाही बोलो देखो से राम जेतरे आसिले अवतार नै कि ताको स्त्री सीता हेले लक्ष्मी नो कृष्ण जेतरे आसिले ताको स्त्री रुक्मिणी हेले किंतु लक्ष्मी नुहे जगन्नाथ आसिले ताको स्त्री आ लक्ष्मी कौन नहीं ना लक्ष्मी 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 से केवल यदि सर्व भारत स्तर खोजा जीव लक्ष्मी कौटी अच्छी आपने कहते पुरी रे अच्छी कौटे ना पुरी लक्ष्मी माँ जन हूँ 6टा रूप तेणु ऐश्वर्य हूँ लक्ष्मी एवं आपणकर धन हूँ लक्ष्मी विवाह हूँ लक्ष्मी विलास हूँ लक्ष्मी ये सब लक्ष्मी हूँ लक्ष्मी स्वरूप आपण मैंने जिते आगे बोलते आपण मैंने गोटे लक्ष्मी ताकू कहुए गृह आ लक्ष्मी कौन गृह लक्ष्मी जमी मुंड टिका घट से तो लक्ष्मी पेट कि जेतक आई घर को से कथा मुझे पचारूनी ये अन्य घर को जी ठीक कर छाड़ मो तो प्रथम लोक 1 नंबर गुरु हूँ माँ 2 नंबर गुरु हूँ बापा 3 नंबर गुरु हूँ
वीर भाई बाल आखि बंद कर पानी पकाई तमें वीर भाई से देखे हम देखुचली बहुत सुंदर रोल कर देखो हाँ जय जगन्नाथ पहले भगवान सिद्धांत तेणु समस्त माँ भणी मान को निवेदन करे माँ हूँ गृह लक्ष्मी है ना तीन जन माँ भगवान प्रिय थे प्रथमे अधमा द्वितीय विधमा तृतीय सधमा अथवा हूँ श्रवणा से भगवान राम को तृतीय युगे आप खाद्य अर्पण करते द्वितीय हूँ सधमा द्वापर युगे अम्बुमा विदुरकर स्त्री भगवान कृष्ण को भोजन देते और कली युगे कर्मबाई विधवा भगवान जगन्नाथ को खेचड़ी देते बोलान देखवा हरि बोल असन भगवान का सिद्धांत रे प्रत्येक माँ भगवान को निवेदन करे स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु कथा पहले से हलदी हलदी हूँ ज्ञान वैराग्य भक्तिर प्रतीक से हलदी जदि देह लगी संसार रूपी कुर्म मान गंभीर ताकू धरी पार से प्रत्येक माँ भरी मान निवेदन करे से किंभीर जदि क्या आपको नजर से हलदी हलदी क्या रंग हलदी क्या रंग हलदी है ना हलदी रंगे जाए ना किंतु हलदी हूँ श्रेष्ठ रंग प्रत्येक माँ भरी मान निवेदन करेंगे आम सब चारणवर्ती जगन्नाथ संस्कृति लोक आम सबुदिन मुंडे चिता लगे कौन लगे चिता जे चिता लगे सदाबा कहुए जे चिता न लगाती मुझे है ना चिता तेणु जगत में समस्त नारी केवल जड़े पुरुष से जगन्नाथ ताकू कहा जाए नारी से कहानी नुहे बैरी ताकू कहा जाए नारी ताकू सी हूँ नारी जदि हम थोड़े बैरी भांगीदेव सोनार संसार अपारिक भाग छी आम जगत में जिते अच्छे समस्ते नारी तीन जन नारी भगवान संगे संबंध रखते प्रथम नारी अथवा कर्माबाई सर्वना भगवान राम को अपेक्षा करते पाखे बसई बोलिकी पार्टी लगे भगवान को दान करते सी हूँ किए श्रवणा श्रवणा हूँ गोटे सबरी कन्या से बह बेले बापा 100 छेली पोता द्वार बांधी देले कहले तोर बहार ये छेली मान सब बतकाल जीव तो बड़ जते आइले मांस खाइबे जेते आपने पड़ी केते मांस होती 5 क्विंटल ठीक 5 मास पर झील आसी करे ना तुम जेते छेली खाओ पंद्रह मत से खाई जाए ठीक है तो मन बात तो आएगा नहीं बाई जी हाँ चल छेली जाइए आनंद करो ये दिदा को मारे सुख बोले सेता को मारे अंतकारे आपण सुखे दो दिन मानी देवे से अंतकारे से समय तुम मुझे कर दो अनेक दिन है ना कला बाबा कौन आला मो विवाह करिवि इरा वैदिक लोकर विवाह हबो आमे स्वामी स्त्री संसार करिवु ए छेड़ी की काहे मान तो जीव काहे बद करतो तो लेखाय जीव बद महाबाप तमे बद काहे करिवु ना हमारा बड़जाती मैंने न खाई से झूलिबेनी आ न खाई कथा मते गोटे कथा 3 थर कहबेनी आ ठीक बाटे जीवनी काहे एक थर बाटे जीवे ओ से माने को भी बद करे जीवे तापर बद कला पर बड़जाती कला पर से प्रभाव हम पर पड़ियो ना से कथा ना किंतु बड़जाती को खाए को देवी कौन देवी मांस आज्ञा से जानिला सुनिला जे वो विवाह रे एते गुडे जीव बद से रात को घर बाहरिला कहला मु विवाह करिबी नाही आजिकल छुआ माना गोटे पचार बाबा मो बहार को आप केते पीस खासी आनबे एबे पचरा कौन आनबे आपण जेता आइटम करू सुख लागो जदि मुंडा टिके हेछि आको कि भलो मां मन तो विचार से हम मां माने को मु खाए ना हमें जो विवाह को जाऊ मु खाए ना प्रणाम करिवे उनके काकुर के खाए हां जन बंधु थे आपण नाबालर झीटे पुओ बाहा करते 100 लोक को डाकते होटेल जो प्रमोद गोटे गोटे जो प्लेट आउट 2000 टका मत गले 100 लोक 3 लाख लोक टका
मत आइटम सब मत काशी भाई ना आपने मत कहीं बेकार 2000 टाका मरण चिन्हि पारे गोविंद गोविंद श्रीमद भागवत प्रसंग प्रत्येक माँ मान से गोटे नारी भगवान राम को देरा कोड़ी खाए से विवाह कले कहले मो जीव बद्ध करी किंतु आमे एते तो सदाबले बद्ध ऊपर चलছে ना सेही भगवान कर सिद्धांत प्रत्येक माँ भणी मान को निवेदन करे जो मन निरामिष भोजन करती से माने दीर्घायु होती दीर्घायु माने आयुष 120 वर्ष देखिए गोटे इंग्रेज माने गोटे यूट्यूब रे जने माँ छाड़ी देले ताकू 107 वर्ष हरानी से पूरा एकदम ठीक ठाक ताको समाज में पचारले आज्ञा आपन को 178 हलानी आपण एमते केमते रहसती पर फिट करछन कहले मो जीवन द्वारा मास प्रश्न पे खाइना मो जीवन जेबे तुम आरंभ करिछि सदा बले निरामिष भोजन करे ईश्वर भक्ति श्रीमद् भगवत गीता पाठ करे जो मान को देहरे गुण न थाए से लोक संगे विषाना बसना और मो जीवन 107 वर्ष आमे 40-50 वर्ष राखी दुतु नाही एटा मुका बोलो बातो देह प्रकार बंधु कर ताकू न कर निज स्वास्थ्य प्रति सदाबले आप सचेतन रहिए स्वास्थ्य केमते ओके रहे तो दीपक कथा की प्रकाश करेंगे प्रत्येक दिन सकाल उठी गाधेबे केतबे गाधेबे सकाल गाधेबे जोटा सूर्यंकर उदय पूर्व गाधेबे सदाबले तेजमान रहिबे सूर्यंकर उदय पर जो माने गाधेबे तेजहीन हो आ सूर्यंकर उदय पर दिन 12 गोटा गाधेबे टोकाई तो बुढ़ाई जेतो झेल बेलाई तो माई तो माउसी आई सूर्य को उदय सूर्यंकर उदय लाभ कर काटे काय पाल सही में बुढ़ा पहले वीर भाई हमारे प्रेरक सदान नहीं करछन सही सदा के चारटा पहले सूर्यंकर उदय पूर्व जो माने स्नान करंती से माने सदा बले उठके जांती सूर्यंकर उदय ପରେ जो माने स्नान करंती से माने को निरोग अल्प टिके निरोग धरिबो किंतु मध्याह्न समय स्नान करे व्यक्ति रोग धरे सूर्यंकर तीनटा काम जीव जगत सूर्य पे जगतर आयुष हरण करंती आम मान को बुद्ध करेगा मृत्यु दबा सूर्य के हाथ में थाए एक सूर्य आउटे से ज्ञान घंटा घर सूर्य सदाबले ज्ञान दान करंती जो माने सकाळ स्नान करंती दुई सूर्य होती तेजर संभार तेज माने बॉडी रो चिकन बॉडी रो तेजला सेरा सूर्य नारायण जयंती आपण सूर्य नमस्कार चेता आमे दुबर को देखला किसी तो कोई नहीं मन कंद सूर्य जयंती पुनः तो सूर्य कौन करंती ए जीव जगत रो समस्त कर आयुष ग्रहण करंती आउ सूर्य चंद्र दिन जाक ए संसार को रक्षा करती से भगवान कहले कृष्ण भगवान कहले अर्जुन दिन बेले तुम्हें जहाँ कर सब देखी रात तुम्हें जहाँ कर सब देखी कारण चंद्र सूर्य देखा ये सबुदिन देखती 5 जन देवता प्रत्येक व्यक्ति की सबुदिन देखती 1 नंबर हूँ सूर्य 2 नंबर हूँ चंद्र 3 नंबर हूँ पवन 4 नंबर हूँ अग्नि 5 नंबर जम 5टा देवता मते आपन को समिति के देखुछन आपन सतेरे अछनी ना ए 5 जन जाक 120 टार्गेट पड़े आपन सतेरे नहंती प्रथमे सूर्यनारायण जम साक्षा दे आपन हस्ते जीवा छेरी तारो के अछि प्रतिवादिया आपन निजे बड़ दोष दियंतुनी आपण निज निज कर्म ही आपण दुख दिए रोग दिए सुख दिए अभाव विरह विच्छेद सब निज कर्म करे आकु किए करंती सूर्य नारायण ताकु दियंती किए जम सूर्यंकर जोड़िए पुओ गोटे जमा गोटे शनि जम जंत्रणा शनि दशा पड़िबनी जदि सूर्य को खाली नमस्कार करिवे है जम आ शनि ताका बापा कथा मानन्तिनी कारण बापू सदा कलह कारण शनि केबे हेले सूर्य कथा मानते
কিন্তু সূর্য କହିଲେ ଶନି କି ତୁ ମନେ ରଖେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା କରିଛି ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେବା କଲେ ଶନି ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା କଲେ ଶନି ତା ଦ୍ୱାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କର ହନୁମାନଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା କଳହ, ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ହନୁମାନ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଅନେକ ପୁରାଣ କଥା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ଭଗବାନ ରାମଚରିତମାନସ କାଲିଠାରୁ 9 ଦିନ ଧରି ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ରାମଚରିତମାନସ କଥାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଦ୍ୱାରଦଶରେ ଗୋଟେ କଳସ ବସେଇବେ ଏବଂ ଧୂପ ଦୀପ ଟିକେ ଦେବେ, ନିରାମିଷ ଭୋଜନ କରିବେ। এই 9 দিন যাক আমিষ ভোজন করিবে নাই, তামসিক রাজসিক ভোজন করিবে নাই, রাজসিক কথাবার্তা তামসিক কথাবার্তা হবে নাই। কেন ভগবত ভজন নম্বর 100 উদার, যাহা মনের 100 উদার 100 নাই তা উপরে ভগবত কৃপা পড়িব নাই। সেইদিনে হরিভক্ত মানে সদায় নম্বর 100 উদার। কথা কেবে কর্কশ করিবেনি, কথা সদায় কোমল, কথা সদায় মধুর, কথা সদায় নম্র, কথা সদায় 100। হরি কথাই কথা, ଆଉ ସମସ୍ତ ବ୍ୟଥା ଏବଂ ବ୍ରତା। ରାମ କଥା ହଉଛି ଛେନା, କୃଷ୍ଣ କଥା ହଉଛି ସ୍ୱର, ଗୌରାଙ୍ଗ କଥା ହଉଛି କ୍ଷୀର, ଜଗତ କଥା ହଉଛି ଦହି, ଜଗନ୍ନାଥ କଥା ହଉଛି ଗୁଆ ଘିଅ। ବୋଲ ରାମଦେବ ବାବା।